जिस धरती ते खड़े हैं, जिस सरजमीन ते खड़े हैं, उथों एक अजीब जिहड़ी प्रेरणा मिलती है, इहदे च एक वाइब्रेशन आ, वो आपदे आप ही महसूस हुंदी है गल। सो गुरु साहब की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए, आगाज करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस धरती ने प्रेरणा दिती ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसा राज की स्थापना की। आगाज भी इत्थों ही होया, साडी पातशाही दावा इत्थों रखा गया। इत्थों उस पातशाही दावे ने एक जिहड़ी उहदी नींह या फाउंडेशन इत्थों बनी। उदों बाद प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दो, लाइक शेयर जरूर करना। 18वीं सदी च बाबा बंदा सिंह बहादुर की रियासत तो बाद 18वीं सदी च जाने आपां, जदों फिर असी संघर्ष कर रहे सी, पछाण दा होंद दा सिरां दे मुੱਲ पई आंदे सी, नेजियां ते टंगे गए सिर, मीर मन्नू तो लैके मसे रंगड़ तो लैके होर बथेरा जुल्म किया गया, अफगानियां ने, दुरानियां ने, मुगलों ने, पर कौम नहीं डोली। उस वेले कौम दे महान जरनैल जिहड़ी गुलाम मानसिकता, देखो जिहड़ियां रियासतां हुंदियां हमेशा ही रियासतां दी एक थोड़े उत्ते दबाव, जिहड़ा मानसिक दबाव हमेशा बनिया रहिंदा भी इहो जी कोई गल ना हो जे भी सानू फड़ लैण, सानू जेलां च सिट देण। उस वेले तां फिर मारन लगे भी मिंट लाउंदे हुंदे सी, अज किसे होर ढंग नाल मारदे आ। ये दबाव हमेशा एक मानसिक दबाव बनिया रहिंदा, और कौम आपदी होंद दा, आपदी पछाण दा संघर्ष लड़ रही होवे ते मानसिक दबाव नाल नाल चल रहा, इहनूं समझण दी कोशिश करिए। तां साडे 18वीं सदी दे जरनैलां ने अज जिहड़े आपां घर छत्ती बैठे आ, उदों भी उन्हां दे घर हुंदे सी, जमीन जायदादां सब सी। 18वीं सदी दे जरनैलां ने ये गल सोची भी इस गुलाम माहौल च रह के असी सही कोई कौम नूं सेध नहीं दे पा रहे, जंगलां च चलो, एक आज़ाद माहौल च जाके लड़ाई लड़ी जावे, जिथे अगले फैसले उस आज़ादी तो प्रभावित होकर ले जान, ना कि ये गल सोच के भी इस हुकूमत ने, इस रियासत ने सानू तसीहे देने या सानू जेलों च डकना। जदों ये विजन जरनैलों कोले हुंदे आ ते जरनैल कौम दे बारे सोच रहे आ, उदों ही नींह रखी जाती आ। उस 18वीं सदी के संघर्ष ने नींह रखी भी महाराजा रणजीत सिंह दा खालसा राज होंद च आया। 40-50 साल कौम ने राज किया, राज करके दिखाता भी किस तरह एक भाईचारक सांझ नूं रखते हुए बिना कोई दंगे नहीं होए उस राज च। इस राज के 75 सालों के इतिहास च देख लो किन्ने दंगे होए होने आ। ते उस समय जदों अज दी तरह की कोई एजुकेशन नहीं सी, अज दे तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं सी, कोई आधुनिकता नहीं सी, उस समय 40 तो 50 सालों के राज कोई दंगा नहीं, कोई फांसी नहीं, किसे धी भैन की विपत्ति नहीं हुंदी सी, महफूज रखे जाते सी। पर अज जिहड़े आपां समाज च खड़े आ, जदों साडे कोलों साडा राज गया, उदों बाद एक लंबी 150 साल की गुलामी साडे गलां च पई, जिन्हों करदे प्रतख रूप च असीं समझिया ही नहीं। उहदी पहली समझ उदों आई जदों संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां ने ये गल कौम नूं समझाई भी असीं गुलाम आ, जे
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੰਤ ਆਪ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਗਲਮ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ UAPA ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ UAPA ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ 10 ਸਿਰ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ BJP ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਊ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਗਏ ਪਰ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਇੱਥੇ
ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪੇਸ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਭਰੂਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਭਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਿੰਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਹੀ ਖਾਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਮ ਧਰਤੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਸ ਕਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਮ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਸੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ, ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੀ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਤਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੇਸ ਭਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਸਪੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੇਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਆ ਕੇ ਭਰੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾਵਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੇਸ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਸਪੇਸ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਟਿਆ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕੌਣ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ 'ਚ ਸਾਡੀ, ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਤੇ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਜੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੌਮ ਬਚੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੂਣਾ ਦਿਓ
ਇਹ ਪਛਾਣੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖਤਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜੋ ਬੇਦਾਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬੇਦਾਗ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੂੰਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।